Good morning to all. Can I audible? मित्रांनो आवाज येतोय का माझा? येस सर येतोय. Okay. Okay, friends. Good morning to all. Padmini, good morning. गुड मॉर्निंग सर. Okay, please submit your attendance in chat box. Friends, good morning. Please submit your attendance in chat box. I'm going to save the chat box or your attendance. Friends, please submit your attendance in chat box. Okay, please submit your attendance in chat box. I'm going to start the today's lecture. Vaishnavi, can we start the today's lecture? Okay, friends, can we start today's lecture? करूया का सुरुवात? Okay, I'm going to share the today's lecture screen. We know that we are starting the alternating currents, and in alternating current, in last lecture, we came to the resonance frequency. In last lecture, we came here, that is the resonance LCR circuit. It is started, and we know that the resonance will be produced when the reactance of the resistance and reactance of the capacitor are just become equal, and when the reactance of the inductance and reactance of the capacitor just became equal, then only LCR circuit will be acting as the purely resistive circuit, and at that time the sharpness of resonance is to be formed when omega is equal to omega 0. At omega 0, the reactance of the inductance and reactance of the capacitance are become equal, and from this diagram, this is the reactance of the inductance, this is the reactance of the capacitor, and they are equal but opposite in direction, equal in magnitude and opposite in direction, and hence they cancel with each other, and this will be cancelled, this will be cancelled, only remaining component is the resistance, and EMF is the resistance, that is the voltage or EMF across the resistance, means that at resonant frequency we get the sharpness, we get the resonance, and at that resonance only purely resistive circuit is to be obtained, and that circuit
is the resonance LCR circuit. Here at resonance we seen in the last lecture already, but I am just for reminding it is taking. At resonance, friends, at resonance the omega is equal to omega 0, then the condition of the reactance of the inductance is equal to reactance of capacitance, means L omega 0 is equal to 1 upon C omega 0. Therefore just इथं तिरकस गुणाकार घेतला आपण, ओमेगा 0 स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 अपॉन एल सी, याचा आपण स्क्वेअर रूट घेतलं, ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी, वेअर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाय एफ, इथं f इज इक्वल टू f0 इज इक्वल टू f0 इज इक्वल टू इथं f घ्या म्हणजे ओमेगा डिवायडेड बाय 2 पाय येईल, म्हणजेच ओमेगा 0 f0 इज इक्वल टू ओमेगा 0 डिवायडेड बाय 2 पाय, which is equal to 1 upon 2 pi of omega 0. Omega 0 is this term, that is 1 upon root of LC. Then f0 is equal to 1 upon 2 pi root of LC. And this is the resonant frequency. This is resonant frequency. Here in last lecture we also calculated the voltage amplification, that is the voltage amplification at series resonant circuit. And we know that the resonance is the potential difference across the inductance. At resonance the potential difference of the inductance and condenser are equal but opposite, because the resonant condition, the magnitudes are equal and voltages are opposite in direction, they will be cancelled, and therefore the circuit become purely resistive. LCR circuit मध्ये फक्त resistance राहील, कारण effect of conductance is to be cancelled by the effect of the inductance. Hence only purely resistive was remaining, and the function of the applied EMF is only to overcome the opposition of the resistance, means that in LCR circuit only resistance is remaining and opposition of the resistance is only the function of the LCR circuit. And the if the conductance or the capacitance connected in series in the circuit, that is the large reactance of the potential difference, it increases and vary at the high value, and due to the voltage amplification in the series circuit, voltage amplification is equal to potential difference across the inductance or conductance, because the magnitude are same and direction is opposite, means that potential difference across the inductance or the potential difference across the conductance, it may be because their magnitude are the same, and divided by applied EMF is the amplification. Here omega L I0 is the potential difference across the inductance, and Ri is the total resistive circuit, that is Ri0. Omega L I0 by root 2 which is equal to इथं equal to साइन आहे मित्रांनो, इथं नाही आहे, बरोबर सेंटरला आहे, इथं equal to sign. Okay, that is omega L I divided by root 2 and R into I divided by root 2 है, omega L I0 divided by R I0, omega L IRMS घेतला तरी चालेल, जर वरती IRMS घेतला तर खाली सुद्धा आपल्याला IRMS घ्यावा लागेल. IRMS किंवा I0 कॅन्सल झाले तर काय उरतात बघा, ओमेगा 0L divided by R, since omega is equal to omega 0 means omega L divided by R. If the R is large, see here, if R is a large, that is omega L is greater than R, hence the voltage amplification is high. व्होल्टेज एम्प्लिफिकेशन जर हाय असेल तर आपल्याला बघा काय दिसेल, व्होल्टेज एम्प्लिफिकेशन इज हाय फॉर high frequencies, omega is equal to omega L divided by R can be designed to magnify the voltage at a desired level. If the frequency of the applied EMF is varied, if the frequency is to be varied and such that when omega is equal to omega 0, if the frequency of the applied EMF is varied, then a series LCR circuit is the supply will be given maximum response, that is the pass maximum current, okay, with have a maximum potential difference, that is called as an resonant frequency f0. ओमेगा 0 ज्या वेळेला असेल त्यावेळेला रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी मिळेल आपल्याला f0. hence the voltage magnification is maximum, that time the voltage magnification is the maximum at the resonant frequency, and this procedure is used to tune the radio television,
मीन्स द रेडिओ ट्रान्समिशन अँड टेलिव्हिजन ट्रान्समिशन मध्ये रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी आपल्याला बघितली जाते आणि तिथं आपल्याला माहित आहे की दोन्हीही ज्याची ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी आणि रेडिओ फ्रिक्वेन्सी किंवा ऑडिओ आणि व्हिडिओ हे दोन्हीही आपल्याला एकाच ठिकाणी मिळावे लागतात आणि त्याच ठिकाणी आपल्याला रेझोनन्स घ्यावा लागतो किंवा शार्पनेस घ्यावा लागतो. पुढच्या पॉइंटवरनं आपल्याला शार्पनेस म्हणजे नेमकं काय आणि शार्पनेस आणि रेझोनन्स हा कसा दोघं रिलेट करता येतो आपल्याला इन रेडिओ in radio communication transmission and also the in television transmission. Then quality factor Q, it is also called as the quality of a quality ratio. That is quality of an transmission, quality of an amplification, quality of an LCR circuit. It is to be measured in the ratio. And what is the ratio that will be known as an quality factor Q? It is also called as a quality ratio and it is also defined as Q is equal to 2 pi maximum energy stored divided by energy dissipated per cycle. इथं मी काय करतो टी न गुणतो आणि टी न भागतो 2 pi by t into maximum energy stored divided by energy dissipated per cycle divided by t. हा टी उलटून गुणिले होईल म्हणजे टी बाय टी होईल. इकडं 2/t म्हणजे ओमेगा आहे आणि मग काय होईल बघा दॅट इज एनर्जी डिसिपेटेड पर सायकल डिवायडेड बाय टी जो आहे दॅट इज द मॅक्सिमम एनर्जी स्टोअर डिवायडेड बाय average power dissipated and therefore in an AC circuit containing L inductance आहे आणि L आणि R हे सिरीज सर्किट आहे. इंडक्टन्स आणि रेजिस्टन्स जर सिरीज सर्किट असेल तर व्हॉट इज द क्वालिटी फॅक्टर if the series if the series relation is the if the series circuit is the inductance and resistance, then the quality factor is known as an quality factor of the inductance, that is omega into 1 upon Li0 divided by 1 half into Ri0 I0 square निघून जातील 1 half n half निघून जातील ओमेगा एल डिवायडेड बाय आर. आपल्याला काय मिळालं बघा दिस इज दी आपल्याला हे मिळालं मित्रांनो क्वालिटी फॅक्टर ऑफ द इंडक्टन्स इज इक्वल टू ओमेगा एल डिवायडेड बाय आर. ॲज सीन दॅट आपल्याला वरती बघितलेलं आहे ॲज सीन दॅट इन पार्ट ए आर्टिकल ओमेगा एल बाय आर is the quality factor of inductance and represented as the voltage amplification. In similar way जर सर्किट असेल मगाशी सर्किट इंडक्टन्स आणि रेजिस्टन्स होतं इंडक्टन्स आणि रेजिस्टन्स सिरीज मध्ये होते त्याचा क्वालिटी फॅक्टर आपल्याला ओमेगा एल डिवायडेड बाय आर मिळाला. समजा आपण बी पार्ट घेतोय सेकंड कंडिशन घेतोय जर त्या सर्किटमध्ये सेरीज कपॅसिटर आणि रेजिस्टन्स असेल मगाशी काय होतं इंडक्टन्स अँड रेजिस्टन्स होतं तर कपॅसिटन्स अँड रेजिस्टन्स जर घेतला सिमिलरली द क्वालिटी फॅक्टर ऑफ द एसी सर्किट सियर एसी सर्किट containing the condenser and resistance R आणि इथं क्वालिटी फॅक्टर QC is equal to आपल्याला काय मिळेल दॅट इज क्वालिटी फॅक्टर when the capacitor is to be present 1 upon omega C R मिळेल. इथं दोन क्वालिटी फॅक्टर मिळाले QL when inductance and resistance are present and QC when in AC circuit the capacitor and resistance are present. That is here two types of the quality factor are to be we are getting, that is one is the QL, that is a quality factor when inductance and resistance are present in circuit, and QC when the capacitor and resistance are present in circuit. And we know that the same value of the sec theta याचा जर sec theta calculate केला that is the quality inductor and capacitor respectively, then quality factor Q is the reciprocal of the sec theta. Sec theta चा जर reciprocal घेतला 1 upon sec is equal to cos theta and cos theta is the quality factor of the total circuit in which the capacitor, inductance as well as the resistance are to be present. And this is the explanation of the quality factor. That is we see that we get the two quality factor when the inductance and resistance are to be present and that is the other is the when the inductance and capacitor are to be present, and the cos theta or the reciprocal of the sec theta is the total quality factor. Again we are switching to the short note. One is the very nice point, that is the sharpness of a resonance in series LCR circuit. In series LCR circuit where we get the sharpness, where we get the
peculiar point. Like the hill graph is the like the hill, असा डोंगरासारखा ग्राफ मिळतो आणि त्याचा जो टॉपमोस्ट आहे दॅट इज पिक्युलर पॉइंट आहे त्याला आपण शार्पनेस असं म्हणतो. शार्पनेस, इथं शार्पनेस ऑफ रेझोनन्स आहे. समजा एलसीआर रेझोनन्स सर्किट घेतलं आपण, एलसीआर सिरीज सर्किट घेतलेलं आहे. कन्सिडर इन द एलसीआर सर्किट current is increases as the angular frequency omega or the resonant frequency f. जर फ्रिक्वेन्सी जर वाढवली तर करंट वाढत जातो आणि करंट ऍट अ पिक्युलर एका अशा फ्रिक्वेन्सीला करंट मॅक्सिमम असतो, त्याला रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी असं म्हणतो. आपण मागच्या पॉइंट मध्ये बघितलेलं आहे. Of the applied EMF increases and at a particular frequency that is omega 0, that is peculiar or particular frequency, at it become the maximum or the greatest, that is the that will be the applied EMF. It become maximum at a particular frequency. That frequency is known as a resonant frequency, that is omega is equal to omega 0. In last diagram we see that here, that is the omega 0, that is called as the resonant frequency. That is omega L is equal to कधी मिळतं आपल्याला माहिती आहे, that is the कधी मिळतं when we get the resonant frequency in LCR circuit if the inductance of the capacitance and inductance of sorry, if the reactance of the capacitance and reactance of the inductance become just equal. Reactance of the capacitance is the 1 upon omega 0 c. Reactance of the inductance is the omega 0 l. When omega 0 l, that is the reactance of the inductance, and 1 which is equal to 1 upon omega 0 c, that is the reactance of the capacitance. Reactance of the inductance, reactance of the capacitance just become equal, and that is the resonant frequency. That is f0 is equal to, where f0 is equal to 1 upon 2 pi root of LC बघितलेला आहे. That is the f0, and the width of the curve is the resonant frequency. Omega 0 is the small, and the sharpness is said to be sharp. And for the given values of the L and C, the variation of the sharpness of the resistance is shown. And if the omega L and C and L जर फिक्स असतील तर शार्पनेस जी आहे, जी शार्पनेस आहे ती कशावर डिपेंडंट असते, रेजिस्टन्सवर डिपेंडंट असते. मित्रांनो इथंच आपण पहिल्यांदा एक डायग्राम परवा बघितलेली आहे. ही आहे बघा शार्पनेसची डायग्राम आहे मित्रांनो. इथं आहे हा शार्पनेस आहे, ईएमएफ आहे. ईएमएफ मॅक्सिमम कधी मिळतो मित्रांनो, when omega is equal to omega 0 and omega 0 is the resonant frequency, and when it will be when it will be become maximum when that is the reactance of the inductance and reactance of the capacitance are equal in magnitude but opposite in direction, and they will cancel each other. That condition is known as an resonant condition. And here at this a particular point, when omega become omega 0, reactance of the capacitance and reactance of the inductance just become equal, and whole circuit become purely resistive circuit. And hence that here if resistance is increased, मी इथं तुम्हाला अॅनोटेट घेतोय, अॅनोटेट घेऊन दाखवतोय मित्रांनो. इथं आपल्याला काय मिळालं सांगा, इथं मिळालं आपल्याला दॅट इज शार्पनेस मिळाला म्हणजे रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी. या ठिकाणी काय होते सांगा, दॅट इज इंडक्टन्स आणि कॅपॅसिटन्सच्या व्हॅल्यू रिॲक्टन्सच्या व्हॅल्यू एक होतात, त्यांची मॅग्निट्यूड इक्वल होते, डायरेक्शन अपोजिट होतात, त्यामुळे सर्किट फक्त कुठलं होतं म्हणून मी सांगितलं मगाशी, ओनली रेजिस्टिव्ह सर्किट होतं. आणि इथं जर मी रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू इथं रेजिस्टन्सची मी व्हॅल्यू फक्त वाढवली, कारण हे दोघं काय झाले सांगा, एकमेकाला कॅन्सल झाले. का तर त्यांच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज इक्वल आहे, मॅग्निट्यूड इक्वल आहे, डायरेक्शन ऑपोजिट आहे, रेजिस्टिव्ह आहे. आता मी आर ची व्हॅल्यू मी वाढवली, R1 केली मित्रांनो, R2 केली मित्रांनो, R3 केली मित्रांनो, आणि जसा जसा आर वाढत जातो तसं याची शार्पनेस मित्रांनो कमी होते. आर वाढला की शार्पनेस कमी होते, आर वाढला की शार्पनेस कमी होते. It means that the sharpness or the width of the sharpness is only depend upon the magnitude of the resistance, because here LCR circuit become purely resistive circuit, and purely resistive circuit means that here both the capacitor and inductance they will be cancelled because their magnitude are equal but their directions are opposite, and that will be shown here, that will be shown in the resonance diagram, that will be shown in resonance diagram. Okay, here is the friend resonance diagram that will be just मी आता जी सोडवली होती ती मित्रांनो डायग्राम आहे. इथं मी तुम्हाला दाखवलेली डायग्राम आहे, रेझोनंट डायग्राम आहे.
ही थोडीशी मी छोटी करतो म्हणजे आपल्याला पूर्ण डायग्राम एका वेळेला दिसेल. ओके, अजून थोडीशी छोटी करतो मी. दिसते का बघा आता? हा ग्राफ आहे मित्रांनो. कशा कशाचा ग्राफ आहे बघा. इकडे ईएमएफ ऑर द करंट आयमॅक्स आहे आणि इकडे ओमेगा आहे. ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 मी अनोटेट घेतो म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित समजेल. ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 इथं आहे बघा. ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 आहे का बघा इथं, बरोबर. आता मी काय केलं बघा, R1 पेक्षा इथं जर बारकाईनं बघितलं, R1 पेक्षा R2 लहान आहे, R2 पेक्षा R3 लहान आहे. म्हणजे इथं रेजिस्टन्स या बाजूला R1 पासून R3 कडे जर मी निघालो तर रेजिस्टन्सेस कमी होतात आणि रेजिस्टन्स कमी झाला की शार्पनेस वाढते. शार्पनेस वरती गेली बघा. R1, R2, R3 उंची वाढली बघा, त्या टेकडीची उंची वाढली. टेकडीची उंची वाढली म्हणजे आपल्याला शार्पनेस वाढलेला दिसेल. शार्पनेस वाढलेला दिसेल. विड्थ त्यांची बघितली बारकाईने तर तेवढीच आहे, फक्त शार्पनेस काय झाला, वाढलेला आहे. इथं शार्पनेस वाढलेला आहे. जर रेजिस्टन्स वाढला तर शार्पनेस कमी होतो. रेजिस्टन्स जर वाढला तर शार्पनेस काय होतो मित्रांनो, कमी होतो. आणि रेजिस्टन्स जर कमी झाला तर शार्पनेस वाढतो. R1 पासून R2 कडे गेलं की रेजिस्टन्स कमी झाला, टेकडीची उंची वाढली, ग्राफची उंची वाढली. ग्राफचा जो हायेस्ट अँड ग्रेटेस्ट पॉइंट आहे तो वाढतोय. R1 पासून R2, R2 पासून R3 कडे गेलो, पुन्हा रेजिस्टन्स कमी झाला की उंची वाढते. आणि इथं जर बघितलं आपण, हा आय मॅक्स आहे मित्रांनो, इथं आय मॅक्स आहे. मी जर आय आर एम एस घेतला, आय आर एम एस म्हणजे आय मॅक्स बाय रूट 2 घेतलं मी. आय आर एम एस घेतला इथं जर घेतला तो मित्रांनो काय घेतला मी, आय आर एम एस घेतला. हा आर एम एस आय आर एम एस घेतला मी. आय आर एम एस म्हणजे काय आहे, आर एम एस बरोबर आय मॅक्स बाय रूट 2 इथं दिलाय बघा. आय मॅक्स बाय रूट 2 दिलेला आहे. हा जर घेतला आणि यातून मी जर काय परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला तर तो परपेंडिक्युलर त्या कर्वला इथं आय मॅक्स मिळाला मला. मी आय मॅक्स बाय रूट 2 घेतला म्हणजे आय आर एम एस घेतला की हा दोन ठिकाणी काय करतोय, छेदतोय बघा. एक मिळतंय मला ओमेगा 1 आणि एक मिळतंय ओमेगा 2. इथं ओमेगा 1 ओमेगा 2 मिळतंय. ओमेगा 1 मायनस ओमेगा 2 म्हणजे आपल्याला डिफरन्स मिळेल यातला. हा डिफरन्स मिळेल. इकडे या आता आपण मी एक्सप्लेनेशन सांगतो आणि एक्सप्लेनेशन वरून आपण हा जो ग्राफ कसा बघितलेला आहे तो आपल्या लक्षात येईल. सी हिअर, सी हिअर. Sharpness of resonance in LCR circuit आहे. To find the sharpness we have two values omega 1 omega 2 कुठे मिळतात, IRMS मधून परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला की तो परपेंडिक्युलर त्या कर्वला दोन ठिकाणी छेदतो. एकाला ओमेगा 1 म्हणायचं, एकाला ओमेगा 2 म्हणायचं. That is selected, that is I0, that is 1 by root times of the maximum value, that is IRMS आहे. देन ओमेगा 1 मायनस ओमेगा 2 त्या दोघांच्यातला डिफरन्स घेतला आणि सेंटरच्या रेझोनंट फ्रिक्वेन्सीने त्याला भागलं. That is omega 1 minus omega 2 divided by omega 0. It is defined as the sharpness. Sharpness म्हणजे लक्षात आलं का बघा. Sharpness मित्रांनो कशाला म्हणायचं, that is the sharpness, resonance sharpness कशाला म्हणायचं बघा, that is omega 1 minus omega 2 divided by omega 0. हा omega 1 omega 2 divided by omega 0, that is the sharpness. इथं sharpness आपल्याला लक्षात आला असेल. आता पुढे जाऊया आपण. Seer. इथं बघा आता. Obviously, seer. Obviously the sharpness is the f2 minus f1 frequency वरनं काढता येतो. That is omega 0 is equal to 2 pi fy. F is equal to omega 0 divided by 2 pi. इथं f1 minus f2 divided by f0 असा सुद्धा sharpness calculate करता येतो. R divided by omega 0, that is 1 upon q0. q0 is the quality factor of the resonance. याच्यावरून सुद्धा आपल्याला sharpness calculate करता येतो. And when is the sharpness is the greater. शार्पनेस कधी ग्रेटर असेल बघा, ओमेगा 0 आणि ओमेगा 2 चं मधलं डिस्टन्स कमी असेल तर उंची जास्त असेल. इथं जरा बारकाईनं बघितलं आपण, ह्या ओमेगा 0, ओमेगा 1 आणि ओमेगा 2 मधलं जेवढं डिस्टन्स कमी आहे, जेवढं डिस्टन्स कमी तेवढा शार्पनेस काय असेल मित्रांनो, जास्त असेल. When the sharpness is the greater, that is omega 1 minus omega 2 should be greater. R should be smaller. R smaller असला तर त्या टेकडीची उंची वाढते. And L be the larger or the quality factor Q0 should be larger.
क्वालिटी जर लार्जर असेल तर शार्पनेस हा उंच असतो. रेजिस्टन्स जर कमी असेल तर शार्पनेस हा ग्रेटेस्ट असतो. आणि ओमेगा 1 मायनस ओमेगा 2 जर स्मॉलर असेल तरी सुद्धा शार्पनेस काय असतो मित्रांनो, कमी असतो. आणि द डिफरन्स F1 minus F2 is known as an bandwidth, and bandwidth will be gives the resonance curve, and hence the smaller is the bandwidth, the greater is the sharpness. आणि जेवढी जेवढी बँडविड्थ स्मॉलर असेल मित्रांनो, जेवढी बँडविड्थ स्मॉलर असेल तेवढा ग्रेटर काय असेल आपला, तेवढा ग्रेटर आपला काय असेल, शार्पनेस असेल. शार्पनेस जर ग्रेटर पाहिजे असेल तर तीन गोष्टी कराव्या लागतील. ओमेगा 1 ओमेगा 2 हा स्मॉलर पाहिजे, आर शुड बी स्मॉलर पाहिजे, एल शुड बी ग्रेटर पाहिजे, आणि बँडविड्थ जी आहे ती स्मॉलर पाहिजे. दॅट इज F1 मायनस F2 हा स्मॉलर पाहिजे. Then F1 minus F2 is equal to F0 divided by Q0. Here Q0 is equal to सुद्धा आपल्याला F0 divided by F1 minus F2, इथं क्वालिटी फॅक्टर सुद्धा आपल्याला या रिलेशनवरून कॅल्क्युलेट करता येतो. म्हणजे शार्पनेस ऑफ अ रेजिस्टन्स हे फार महत्वाचं आहे. आता नेक्स्ट पॉइंट आहे एसी ब्रिज आहे मित्रांनो. एसी ब्रिज ज्याला ओव्हन ब्रिज असं म्हणतं, हा एक विटस्टोन ब्रिजचा भाग आहे. आपण 12वी मध्ये विटस्टोन ब्रिज बघितलेला आहे. विटस्टोन ब्रिज हा फार चांगला असतो, जिथं कम्पेअर करून आपल्याला रेजिस्टन्सच्या व्हॅल्यूज कॅल्क्युलेट करता येतात. त्याला विटस्टोन ब्रिज असं म्हणतो. दिस इज द विटस्टोन ब्रिज. अगदी ओन्स ब्रिज म्हणजे ओन इज द नेम ऑफ द सायंटिस्ट, आणि ब्रिज म्हणजे चौकोनाच्या चार बाजू असतात. ए बी सी डी समांतरभुज चौकोन असतो, आणि चौकोनाच्या चार बाजूवर ब्रिज म्हणजे या टोकापासून त्या टोकापर्यंत एक पूल असतो, आणि पूल म्हणजे इम्पेडन्स असतो. ए पासून बी वर एक इम्पेडन्स असतो, बी पासून सी वर एक इम्पेडन्स असतो, सी पासून डी वर एक इम्पेडन्स असतो, डी पासून पुन्हा ए पर्यंत एक इम्पेडन्स असतो, आणि चौकोनाच्या चार बाजूवर चार ब्रिजेस असतात. चार ब्रिज हे इंडक्टन्स आहेत किंवा इम्पेडन्सेस आहेत. आणि हा विटस्टोन ब्रिज सिम्पली विटस्टोन ब्रिज सारखा आहे. विटस्टोन ब्रिज मध्ये ज्या पद्धतीने आपण कम्पेअर करून काय कॅल्क्युलेट करत असतो, ब्रिजेस किंवा इम्पेडन्सेस कॅल्क्युलेट करत असतो, तसाच आहे विटस्टोन ब्रिज आहे. It also allows the comparison of the inductance and capacity. The resistance R1, inductance L, capacity C, हे सगळे काय आहेत बघा. रेजिस्टन्स R1 आहे, इंडक्टन्स L, कॅपॅसिटर C3, and the series combination of the C4 and resistance R4 are the four arm of the Wheatstone bridge. मगाशी मी सांगितलं चौकोनाच्या चार बाजू, एक आहे R1, एक आहे इंडक्टन्स L, एक आहे कॅपॅसिटर C3, आणि कॉम्बिनेशन आहे कॅपॅसिटर अँड रेजिस्टन्स R4 चं कॉम्बिनेशन आहे. हे विटस्टोन ब्रिजच्या चार बाजूच्या चार चौकोनाच्या चार बाजूवर आहेत मित्रांनो. R2 मे बी रेजिस्टन्स ऑफ द कॉइल, कॉइलचा रेजिस्टन्स आहे, आणि अल्टरनेटिंग EMF E is connected between A and C, and headphone is connected opposite to B and C. A आणि C मध्ये चौकोनाच्या चार बाजू आहेत. A आणि C मध्ये जर आपण EMF दिला तर सी, बी आणि डी मध्ये आपल्याला हेडफोन घ्यावा लागेल. हेडफोन जिथं कमीत कमी, हेडफोन म्हणजे आपला जसा कानातला हेडफोन असतो तसा हेडफोन घ्यायचा, आणि हेडफोन आपल्याला जिथं कमीत कमी आवाज देतो तिथं आपल्याला कंडिशन, बॅलन्सिंग कंडिशन झालेली असते, ब्रिज बॅलन्स झालेला असतो. जसं आपण 12वी मध्ये प्रॅक्टिकल करताना बघितलेल्या विटस्टोन ब्रिज मध्ये गॅल्व्हॅनोमीटर दिलेला असतो, आणि जॉकी आपण फिरवत असतो वायर मधून, आणि जॉकी अशा ठिकाणी येते जिथं नल डिफ्लेक्शन घ्यायचं. नल डिफ्लेक्शन म्हणजे झिरो डिफ्लेक्शन वरून गॅल्व्हॅनोमीटर हलणार नाही अशा ठिकाणी घ्यायचं. त्यात नल डिफ्लेक्शन कधी मिळतं, ज्यावेळेला ब्रिज बॅलन्स होतात, ज्या वेळेला दोन्हीकडचे आर्म्स बॅलन्स होतात, म्हणजे पहिली बाजू भागिले दुसरी बाजू, तिसरी बाजू भागिले चौथी बाजू, हा रेशो ज्या ठिकाणी एकत्र येतो त्या ठिकाणी आपल्याला ब्रिज बॅलन्स होतो, आणि तो पॉइंट आपल्याला जॉकी शोधते, आणि जॉकी शोधते म्हणजे आपल्याला गॅल्व्हॅनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दाखवतो. अगदी तसंच आहे इथं मित्रांनो. द रेजिस्टन्स R1, R4, कॅपॅसिटी C4 आर ऍडजस्टेड, द ब्रिज इज बॅलन्स्ड, अँड द पॉइंट ई, बी आणि डी इक्विपोटेन्शियल होतो, म्हणजे हेडफोन मध्ये जोडलेले पॉइंट ज्यावेळेला इक्विपोटेन्शियल होतात त्या इक्विपोटेन्शियल पॉइंटना आपल्याला, म्हणजे तिथं आपल्याला काय होतो, हा गॅल्व्हॅनोमीटर जर टाकला तर गॅल्व्हॅनोमीटर हा इक्विपोटेन्शियल डिस्टन्स दाखवतो, म्हणजे नल डिफ्लेक्शन दाखवतो. वेअर द नो साऊंड ऑफ द स्पीड, आणि म्हणजेच त्याला म्हटलं जातं नो डिफ्लेक्शन ऑफ द एसी गॅल्व्हॅनोमीटर. एसी गॅल्व्हॅनोमीटरचं डिफ्लेक्शन तिथे झिरो मिळेल. एसी गॅल्व्हॅनोमीटर हलणार नाही, त्याला आपण म्हणतो दॅट इज द नल डिफ्लेक्शन. आता Z1, Z2, Z3, Z4 जर इम्पेडन्सेस असतील, हे चार आर्म आहेत मित्रांनो, ए बी बी सी सी डी, आणि पुढे काय आहे मला सांगा, दॅट इज एडी. ह्या चार बाजूवरचे जर चार इम्पेडन्सेस घेतले तर बॅलन्सिंग कंडिशन कशी काढायची ही मी तुम्हाला इथं दाखवतो मित्रांनो. ती बॅलन्सिंग कंडिशन जी आहे ती बॅलन्सिंग कंडिशन आपण कॅल्क्युलेट करणार आहे. ए बी सी डी असा हा एक आपल्याला
इथं मी डायग्राम घ्यायला विसरलोय मित्रांनो. हा आपल्याला ए, हा बी, हा सी आणि हा डी आहे. आपण इथं ह्याला ए म्हटलं मित्रांनो, याला बी म्हटलं, याला सी म्हटलं आणि याला डी म्हटलं. याच्या दोघांच्या मध्ये मी बॅटरी जोडलेली आहे, एसी बॅटरी आहे. आणि या दोघांच्या मध्ये मी हेडफोन जोडला, हेडफोन. ओके. आता हा आहे Z1, हा Z2, हा Z3 आणि हा येतो Z4. आता Z1 च्या ठिकाणी काय आहे बघा, Z1 च्या ठिकाणी इथं आहे बघा, इथं हे वाचा म्हणजे लक्षात येते. Z1 च्या ठिकाणी R1 आहे, Z2 च्या ठिकाणी कोण आहे, R2 आणि EL आहे, दॅट इज जे ओमेगा एल. Z3 च्या ठिकाणी फक्त कॅपॅसिटर आहे, कॅपॅसिटर म्हणजे C3 कॅपॅसिटर आहे, दॅट इज 1 अपॉन जे ओमेगा C3. आणि Z4 च्या ठिकाणी रेजिस्टन्स R4 आणि कॅपॅसिटर, असे हे आपल्याला काय दिसत आहेत मित्रांनो, हे इम्पेडन्सेस दिसत आहेत, हे इम्पेडन्सेस. व्हॉट इज द रिलेशन? व्हीटस्टोन ब्रिज काय सांगतं, दॅट इज द Z1 डिवायडेड बाय Z2 इथं आहे बघा. Z1 divided by Z2 is equal to Z3 divided by Z4. Z1 बरोबर R1, Z2 बरोबर R2 plus J ओमेगा L, Z3 बरोबर 1 upon J ओमेगा C3 आणि Z4 बरोबर कोण आहे, R4 plus J ओमेगा C4. इथं पुटअप केलं मित्रांनो, या इक्वेशन मध्ये हे सगळं पुटअप केलं, आपल्याला काय काय मिळतंय बघा. मी जरा एनोटेट हे सगळेच्या सगळे बंद करतो म्हणजे तुम्हाला इझिली आपल्या लक्षात येईल. हे बंद करतो. इकडे बघा, R1 डिवायडेड बाय Z1 आहे, इथं Z2 म्हणजे 1 अपॉन जे ओमेगा C3 विच इज इक्वल टू Z3 आहे R2 प्लस जे ओमेगा L आणि R4 आहे Z4 आहे R4 प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा C4. इथं काय करायचं, तिरकस गुणाकार करायचं, हे वरती घेतलं मित्रांनो मी. काय झालं बघा, जे R1 ओमेगा C1 आणि हा आहे तसाच ठेवला. पुढे जाऊया, मी काय केलं बघा, इथं मी हा काय करतोय बघा, हा आहे असंच ठेवतोय आणि यानं इकडे गुणतो मी. यानं इकडे गुणलं की काय होतंय बघा, जे इंटू R1 R4 ओमेगा C3 फक्त मी R1 न गुणलं, पुन्हा 1 अपॉन जे ओमेगा C3 न ओमेगा C4 न गुणणार आहे मी. जे R1 ओमेगा C3 हे आहे असंच ते राहिलं आणि ह्याला भागिले काय झालं सांगा, जे ओमेगा C4 झालं, विच इज इक्वल टू R2 प्लस जे ओमेगा L. आता मी काय करतोय बघा मित्रांनो, हे जे सगळं आहे, जे ओमेगा C4 जे आहे, हे जे ओमेगा C4 जे आहे, आपण काय करतोय बघा, हे जे ओमेगा C4 वरती घेतलं मी, वरती इथं जे ओमेगा मी इथं वरती घेतलं, जे स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर झालं. आता जे स्क्वेअर ओमेगा स्क्वेअर झाल्यामुळं काय होईल बघा, जे स्क्वेअर म्हणजे जे स्क्वेअर आहे आणि जे स्क्वेअर इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू -1 आहे. आपल्याला माहित आहे जे R1 ओमेगा 1 आणि प्लस इथं काय झालेलं आहे बघा, R1 C3 आणि ह्या जे न R2 प्लस जे ओमेगा L आहे तसं ठेवलं. आता आपण हे फक्त जे ओमेगा L न आपण इथं गुणलं तर आपल्याला हे जे ओमेगा L इथलं जातंय बघा, जे ओमेगा L जातंय, इथला जे ओमेगा L जातोय, इथं R2 ला जे ओमेगा L येतोय आणि पुढे इक्वेटिंग रिअल टर्म्स, फक्त मी रिअल टर्म्स घेतल्या. रिअल टर्म्स मध्ये हे दोनच दिसतात बघा मला, रिअल टर्म्स मध्ये हे दोन दिसतात, याच्यामध्ये जे नाही आहे, दॅट इज R2 C3 डिवायडेड बाय C4 इज इक्वल टू R2. इथे जरा गुणा आपल्या लक्षात येते बघा, ह्या R1 न हा गुणीला इकडे भागिले येईल, त्यामुळे रिलेशन मला काय मिळालं बघा, दोन्हीकडच्या कॅपॅसिटीज C3 डिवायडेड बाय C4 इज इक्वल टू R4 डिवायडेड बाय R1 मिळालं. आता इमॅजिनरी पार्ट हा जे असणारा आणि त्याचबरोबर हा जे असणारा इमॅजिनरी पार्ट इक्वेट करा. जे ओमेगा एल काढून टाका त्यातलं, त्यामुळं काय मिळतंय बघा, R1 R2 इज इक्वल टू L मिळतंय. आणि इथं जो ओमेगा आहे मित्रांनो, सॉरी C3 आहे, त्यानं का भागा पलीकडच्या बाजूला, ह्या C3 न पलीकडच्या बाजूला भागा, म्हणजे R1 प्लस R2 डिवायडेड बाय L ओमेगा, सॉरी L डिवायडेड बाय C3 मिळतंय.
इथं हे दोन इक्वेशन 1 मध्ये आपल्याला कपॅसिटी रिलेट झालेल्या दिसत आहेत, कपॅसिटी रिलेट होत आहेत. तर इक्वेशन 2 मध्ये आपल्याला रेजिस्टन्स हा इंडक्टन्स आणि कपॅसिटी बरोबर रिलेट होतेला दिसतोय. इकडे बघा, यातल्या डाव्या बाजूला फक्त कपॅसिटर आहे आणि उजव्या बाजूला फक्त रेजिस्टन्स आहे. म्हणजे इथं रिॲक्टन्स ऑफ द कपॅसिटर इज इक्वेटेड विथ द रेजिस्टन्स. आणि दुसऱ्या रिलेशन मध्ये काय दिसतंय बघा, डाव्या बाजूला फक्त रेजिस्टन्सचा प्रोडक्ट आहे आणि उजव्या बाजूला इंडक्टन्स डिवायडेड बाय कपॅसिटरचा रेशो आहे. मीन्स द रेजिस्टन्स or the product of the resistance is equated with the ratio of the inductance and capacitance. Means that these are all of one family. इम्पेडन्सेस म्हटलं की हे एका फॅमिली मधले सगळे आहेत. मग इम्पेडन्स ऑफ द कपॅसिटर घ्या, इम्पेडन्स ऑफ द इंडक्टन्स घ्या, इम्पेडन्स ऑफ द रेजिस्टन्स घ्या, हे सगळेच्या सगळे एका फॅमिली मधले. We can relate the capacity with the resistance also. We can relate the resistance also with the ratio of the inductance and capacity. It means that by these two relation 1 and 2, these two relation one can able to calculate the mutual inductance. Mutual inductance इथं आहे बघा, the relation 1 and 2 are the both impedances of the frequency of the applied, and by using the same bridge mutual inductance M of the two coil can be founded. The two coil is connected in series in arm BC and the bridge is balanced, and the resulting inductance is the L2 dash is equal to L1 plus L2 plus 2M, that is M is the mutual inductance is found. आणि पुन्हा हे रिव्हर्स करायचं म्हणजे मायनस घ्यायचं, L2 डबल डॅश इज इक्वल टू L1 S2 प्लस 2M, आणि हे दोघांची बेरीज केली मित्रांनो, ह्या दोघांची वजाबाकी केली की आपल्याला माहित आहे मित्रांनो काय जातंय बघा, तिथं जातंय ते L1 प्लस L2 आणि L1 प्लस L2 दोन्हीकडचे जातात, उरतंय ते 4M आणि यावरनं M आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतो. अँड दिस इज द व्हेरी स्मॉलेस्ट व्हेरी simplest method to calculate the mutual inductance. And to calculate the mutual inductance, the own bridge is used here. Friends, आपली वेळ संपत आलेली आहे, फक्त 1.5 मिनिट उरलेला आहे. पहिल्यांदा आपण चॅट बॉक्स मध्ये आपला अटेंडन्स सबमिट करा. and this session is open for the discussion. If you have any problem, if you have any toughness, if you can't understand any concept, then please ask me. The session is open for the discussion. And meanwhile please submit your attendance in chat box. मित्रांनो, वेळ संपत आलेली आहे, मी शेअरिंग स्टॉप करतो. आपण मात्र 1 मिनिट वेळ उरलेला आहे, त्या 1 मिनिटामध्ये आपले सगळेच्या सगळे अटेंडन्स तेवढे या पहिले काय करा, या चॅट बॉक्स मध्ये टाका. आय एम गोइंग टू सेव्ह द अटेंडन्स फ्रेंड. जर कुणाला काही शंका असेल तर कृपा करून विचारा. काही मिसअंडरस्टँडिंग, काही कन्सेप्ट जर क्लिअर झाल्या नसतील तर मला विचारा. इथं आपला हा चॅप्टर एसी सर्किटचा पूर्ण झालेला आहे. पुढच्या वेळेला आपण मॅग्नेटोस्टॅटिक्सला सुरुवात करणार आहे, मॅग्नेटिझमला सुरुवात करणार आहे मित्रांनो. ओके फ्रेंड्स, प्लीज सबमिट युअर अटेंडन्स फास्टली. ओनली 30 seconds are remaining. Only 30 seconds are remaining. Okay. Only 30 seconds are remaining. Okay, friends. I am stopping the meeting. Have a nice day. Have a nice day. Please stay home, stay safe. Thank you. Thank you. Okay, I am ending the meeting. Okay, have a nice day. खरोखर झाला असणार.